Hello everyone, myself Govind Daspute, lecturer at Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. Last lecture we start chapter that is the sites separation. In this chapter, in last lecture we discuss about what is the site separation. To separate the sites, uniform particle size असलेले particle separate करणं, that is the site separation. Then coarse powder, official standard for powders, coarse powder pass through sieve number 10, moderately coarse powder pass through sieve number 22, moderately fine powder pass through sieve number 44, fine powder pass through sieve number 85, and very fine powder pass through sieve number 120. Then what is the sieves? Then next discuss the size separation method, in which they mention the fourth method: sieving, cyclone separator, air separator, illustration method. In this sieving we discuss about what is the sieving method. Sieves are arranged in descending order, that is sieve of larger is that top and the smallest one is at the bottom, and then the bottom sieve is attached to the receiving pan. Then movement of sieves that have three mechanical types: agitation, brushing, and centrifugal. Agitation again divided three: oscillation, vibration, gyration, brushing, centrifugal method. Then now in this lecture we discuss about the next method of size separation, that is the cyclone separator. नेक्स्ट ॲपरेटसबद्दल आपण डिस्कस करणार आहोत, सायक्लॉन सेपरेटर. त्यानंतर आपण याचं प्रिन्सिपल पाहूया. याचं प्रिन्सिपल काय आहे सायक्लॉन सेपरेटरचं? इन सायक्लॉन सेपरेटर द सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम फ्लुइड्स. सायक्लॉन सेपरेटर कशासाठी यूज करायचं आहे? सेंट्रिफ्युगल फोर्सच्या साहाय्याने सॉलिड्स फ्लुइड्समधनं सॉलिड्स रिमूव्ह करण्यासाठी आपण सायक्लॉन सेपरेटर यूज करतो. सायक्लॉन सेपरेटर्स it depends not only on the particle size on also the density. म्हणजे सायक्लॉन सेपरेटरवरती कोणतं मॅकॅनिझम ॲक्ट होतं आहे, तर त्यामध्ये सेंट्रिफ्युगल फोर्स ॲक्ट होतो आहे. या प्रिन्सिपलवरती सायक्लॉन सेपरेटर वर्क करतं. मग सेंट्रिफ्युगल फोर्स कशासाठी यूज करतो आपण? फ्लुईडमधनं सॉलिड्समधनं फ्लुईड रिमूव्ह करण्यासाठी सेंट्रिफ्युगल फोर्सचा यूज करतो. मग त्यामध्ये सेंट्रिफ्युगल फोर्स हे एक मेकॅनिझम आहे. त्यानंतर अजून एक मेकॅनिझम काय आहे की पार्टिकलची साईज आणि पार्टिकलची डेन्सिटी या बेसवरती पण ते काय होतं आहे, पार्टिकल्स रिमूव्ह होतात. देन हेन्स डिपेंडिंग ऑन द फ्लुइड व्हेलॉसिटी द सायक्लॉन सेपरेटर कॅन बी यूज टू सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल और टू रिमूव्ह ओनली कोर्स पार्टिकल अँड अलाउ फाईन पार्टिकल्स टू बी कॅरीड थ्रू विथ अ फ्लुइड. दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ सायक्लॉन सेपरेटर. सायक्लॉन सेपरेटरच्या प्रिन्सिपलमध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे सेंट्रिफ्युगल फोर्स केव्हा यूज करतो? जेव्हा आपल्याला फ्लुइडमधनं सॉलिड सेपरेट करायचं असेल त्यावेळेस. त्यानंतर अदर वेळेस आपण पार्टिकल्स कसे सेपरेट होतात, पार्टिकलच्या साईजवरती पण होतात आणि त्या पार्टिकलची डेन्सिटी काय आहे त्यानुसार पण ते सेपरेट होतात. देन hence depending on the fluid velocity the cyclone separator can be used to separate all types of particles or to remove only coarse particle and allow fine particle to be carried through with the fluid. This is the principle of cyclone separator. Then what is the construction of cyclone separator? Cyclone separatorचं construction पाहूया आपण. मग it consists of a cylindrical vessel with a conical base. Cylindrical vessel with conical base. काय आहे यामध्ये? सिलेंड्रिकल व्हेसल आहे आणि त्याला काय आहे, कोनिकल बेस आहे. In the upper part of the vessel is fitted with a transitional inlet and a fluid outlet, and at the base it is fitted with solid outlet. ठीक आहे. This is the construction of cyclone separator and this is the diagram of cyclone separator. This is the transitional inlet. इथनं आपण मटेरियल फिट करणार आहे. फ्लुइड आउटलेट, यातनं फ्लुइड काय होणार आहे, रिमूव्ह होणार आहे आणि सॉलिड पार्टिकल्स काय होणार आहे इथनं. दिस इज द ट्रान्झिशनल इनलेट, इथनं आपण मटेरियल फीड करणार आहे. देन दिस इज द फ्लुइड आउटलेट, इथनं मटेरियल आउट होणार आहे. दिस इज द फ्लुइड आउटलेट, इथनं मटेरियल काय होणार आहे,
आउट होणार आहे. अँड दिस इज द सॉलिड आउटलेट. इथनं पार्टिकल साईज काय होणार आहे, सेपरेट होणार आहे. दिस इज द construction and diagram of the cyclone separator. Then what is the working कशी आहे आपण पाहूया. The suspension of a solid in gas, usually air. कोणतं सस्पेन्शन आहे, सॉलिड आणि गॅस, त्याला काय म्हटलं त्यांनी, सस्पेन्शन. गॅसमध्ये युजली एअर असणार आहे त्यात. इज इंट्रोड्यूस टँजेन्शनली ॲट अ व्हेरी हाय व्हेलॉसिटी. इज इंट्रोड्यूस टँजेन्शनली ॲट अ व्हेरी हाय व्हेलॉसिटी so that rotary movement take place within the vessel. रोटरी मुवमेंट काय होणार, त्यामध्ये ॲक्ट होणार आहे विदिन द त्या व्हेसलमध्ये. देन द फ्लुइड इज रिमूव्ह फ्रॉम अ सेंट्रल आउटलेट ॲट द टॉप. फ्लुइड कुठनं रिमूव्ह होणार आहे, हे जे सेंट्रल आउटलेट दिसतं इथनं फ्लुइड रिमूव्ह होणार आहे. यातनं रोटरी म्हणजे रोटेट होण्यासाठी काय होणार आहे, त्यामध्ये रोटरी मुवमेंट होणार आहे, म्हणजे सर्क्युलर मुवमेंट होणार आहे. सर्क्युलर मुवमेंटमध्ये फ्लुइडमधनं इथनं फ्लुइड आउटलेट होणार आहे अप्परवरती. देन द रोटरी फ्लो विदिन द सायक्लॉन सेपरेटर. यातला जो काही रोटरी फ्लो आहे सायक्लॉन सेपरेटरमधला, कॉज द पार्टिकल्स टू बी ॲक्टेड ऑन अ सेंट्रिफ्युगल फोर्स. काय ॲक्ट होतो आहे, सेंट्रिफ्युगल फोर्स ॲक्ट होतो आहे. द सॉलिड्स आर थ्रू आउट द वॉल्स. देअर आफ्टर इट फॉल्स टू द कोनिकल बेस अँड डिस्चार्ज आउट थ्रू सॉलिड आउटलेट. यातनं काय होतं आहे, सॉलिड आउटलेटमधनं इथनं युनिफॉर्म पार्टिकल साईज काय होते, सेपरेट होते. दिस इज द वर्किंग अँड प्रिन्सिपल ऑफ, दिस इज द प्रिन्सिपल कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ द सायक्लॉन सेपरेटर. देन युजेस काय याचे, इट यूज टू सेपरेट द सस्पेन्शन ऑफ सॉलिड इन गॅस. सस्पेन्शनमध्ये जे काही सस्पेन्शनमध्ये आहेत सॉलिड आणि गॅसमधले, ते आपल्याला रिमूव्ह करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. इट कॅन बी यूज विथ लिक्विड सस्पेन्शन ऑफ सॉलिड्स. कशासाठी यूज करतो आपण, इट कॅन बी यूज विथ लिक्विड सस्पेन्शन ऑफ सॉलिड्स. This is the cyclone separator. Then next, air separator. Next apparatus is the air separator. It works on the same principle, acts एअर सेपरेटरमध्ये पाहूया आपण काय सांगितलं त्यांनी. आता एअर सेपरेटरचं जे वर्किंग आहे ते ॲज सायक्लॉन सेपरेटरसारखंच आहे. मग सायक्लॉन सेपरेटरमध्ये कोणतं प्रिन्सिपल आहे, तर त्यामध्ये आपण सेंट्रिफ्युगल फोर्सच्या सहाय्याने सॉलिड सेपरेट करतो आणि त्याचबरोबर त्यामध्ये पार्टिकलची डेन्सिटी पण मॅटर करते. तर मग एअर सेपरेटर कशा पद्धतीने वर्क्स करतं, तर त्याच पद्धतीने वर्क करतं. वर्क ऑन द प्रिन्सिपल द सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम, but in this case the air movement is obtained by means of rotating disc and blades. And also the separation in air separator, the separation depends also on the particle size as well as particle density. Hence, depending on the fluid velocity, the air separator can be used to separate all type of particles or to remove only coarse particle and allow fine particles to be carried out through the fluid. Then construction of air separator. आता कन्स्ट्रक्शनमध्ये काय पाहिलं आपण, त्याच्या अगोदर डायग्राम पाहूया. दिस इज द डायग्राम ऑफ सेपरेट एअर सेपरेटर. दिस इज द डायग्राम ऑफ एअर सेपरेटर. हे जे दिसतंय फीड इनलेट, यामधनं आपण काय करणार आहोत, मटेरियल फीड करणार आहोत. हे जे दिसतंय दिस इज द रोटेटिंग डिस्क. यानं काय होणार आहे, हे ब्लेड या पद्धतीने रोटेट होणार आहे, सर्क्युलरमध्ये रोटेट होणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर इथनं हेवी पार्टिकल्स रिमूव्ह होणार आहे आणि इथनं फाईन पार्टिकल्स रिमूव्ह होणार आहे आणि हे रिमूव्ह झाल्याच्यानंतर ते ॲटोमॅटिकली सेपरेट होणार आहे. देन constructionमध्ये it consists a cylindrical vessel with a conical base. The upper part of the separator, the vessel is fitted with the feed inlet.
अप्पर पार्टला काय अटॅच केलेलं आहे, फीड इनलेट, यामधनं आपण मटेरियल टाकणार आहोत. विच फॉल्स ऑन द रोटेटिंग डिस्क, आणि ते कुठं पडणार आहे, हे मटेरियल या रोटेटिंग डिस्कवरती पडणार आहे. द रोटेशन ब्लेड्स आर अटॅच टू द सेम शाफ्ट, रोटेशन ब्लेड ह्या शाफ्टला, ज्या शाफ्टला रोटेटिंग डिस्क अटॅच आहे त्याच शाफ्टला ब्लेड्स पण अटॅच असणार आहेत. दिस प्रोड्यूस अ करंट ऑफ एअर, हे प्रोड्यूस काय करते, करंट एअर करते, आणि या पद्धतीने ते काय होते, रोटेट होते. द फाइन पार्टिकल आर पिकअप and are carried into space where air velocity is sufficiently reduced. The fine particles are dropped and ultimately collected at an outlet meant for fine particles. The heavy particles which fall downward are removed at an outlet meant for heavy particles. This is the construction. Then it cylindrical vessel with a conical base. The upper part of the separator vessel is fitted with a feed inlet, and the base there are two outlets. Base मध्ये दोन आउटलेट आहे, दिसत आहेत हे दोन आउटलेट आहे, फर्स्ट वन सेकंड वन, टू आउटलेट. Then one for fine particle and another for heavy particle. हे कशासाठी आहे, फॉर द फाइन पार्टिकल, आणि हे फॉर द हेवी पार्टिकल. द रोटेटिंग डिस्क अँड रोटेटिंग ब्लेड्स आर अटॅच टू द सेंट्रल शाफ्ट टू प्रोड्यूस एअर मोमेंट. दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एअर सेपरेटर. देन नेक्स्ट वर्किंग. द सॅम्पल पावडर इज पास थ्रू द फीड इनलेट. सॅम्पल पावडर त्या फीड इनलेटमधून आपण त्यामध्ये फीड करणारे टाकणार आहोत. विच फॉल ऑन द रोटेटिंग डिस्क, म्हणजे काय सांगितलं, यामधनं आपण मटेरियल टाकणार आहे आणि ते मटेरियल कुठं पडणार आहे, या रोटेटिंग डिस्कवरती पडणार आहे. सॅम्पल पावडर इज पास थ्रू द फीड इनलेट, इथनं आपण पावडर टाकणार. विच फॉल ऑन द रोटेटिंग डिस्क, आणि इथनं टाकलेलं पावडर या रोटेटिंग डिस्कवरती पडणार. द रोटेशन ब्लेड्स आर अटॅच टू द सेम शाफ्ट. रोटेशन ब्लेड कशाला अटॅच आहे, ज्या जिथं रोटेटिंग डिस्क आहे त्यालाच रोटेटिंग ब्लेड्स पण अटॅच आहेत एका सेम शाफ्टला. दीज प्रोड्यूस अ करंट ऑफ एअर ॲज, हे काय करते, करंट ऑफ एअर करणार आहे. द फाइन पार्टिकल्स आर पिकअप अँड कॅरीड इन टू स्पेस वेअर एअर व्हेलॉसिटी इज सफिशियंटली रिड्यूस. द फाइन पार्टिकल आर ड्रॉप अँड अल्टिमेटली कलेक्टेड ॲट अन आउटलेट मेंट फॉर फाइन पार्टिकल्स. The heavy particles which fall down are removed at an outlet meant for heavy particles. Then uses काय आहे, air separator is often attached to the ball mill or hammer mill to separate and return oversized particle for further size reduction. This is the air separator. The next method, illustration method. This method, ही मेथड पण काय करते, साइज सेपरेट करते. द साइज सेपरेशन ऑफ पावडर इज बेस्ड ऑन द लो डेन्सिटी ऑफ फाइन पार्टिकल्स. इल्युट्रेशन मेथड कशावरती ॲक्ट करते, लो डेन्सिटी ऑफ फाइन पार्टिकल्स अँड हाय डेन्सिटी ऑफ कोर्स पार्टिकल. इल्युट्रेशन टँक, दिस इज द इल्युट्रेशन टँक. हे जे दिसतं हे इल्युट्रेशन टँक आहे. दिस इल्युट्रेशन टँक इज यूज टू सेपरेट द कोर्स अँड फाईन पार्टिकल्स. हे इल्युट्रेशन टँक्स आपण कोर्स आणि फाईन पार्टिकल्स सेपरेट करण्यासाठी यूज करतो. ऑफ पावडर आफ्टर लिव्हिगेशन. द ड्राय पावडर ऑर पेस्ट मेड बाय लिव्हिगेशन प्रोसेस इज केप्ट इन ॲन इल्युट्रेटिंग टँक and mixed with a large quantity of water. The solid particles are uniformly distributed in the liquid by stirring and then it is allowed to settle down. The solid particles are uniformly distributed in the liquid by stirring and then it is allowed to settle down. Depending on the density of solid particles, it will either settle down or remain suspended in water. The sample width
The sample with solid particles are uniformly distributed in the liquid by stirring, and then it is allowed to settle down. Depending on the density of solid particles, it will either settle down or remain suspended in water. The sample is withdrawn at different heights through the outlets. These are dry, and thus the powder with various size fraction are collected. Nowadays, in elucidation process, the particles are suspended in a moving fluid, generally water or air. The apparatus consists of a vertical column with an inlet near the bottom for suspension, an outlet at the base for coarse particles, and a overflow near the top for fluid and fine particles. One column will give single separation into two fractions. If more than one fraction is required, a number of tubes on increasing area. This is the diagram of coarse powder. This is the diagram of elucidating tank, and this is the diagram of elucidation, and ही जी दिसते, this is the elucidation आणि ही multi-stage elucidator. यात काय सांगितलं त्यांनी, ऑफ cross section can be connected in series. The velocity of the fluid decreases in suspending tubes as the area of cross section increase, thus giving a number of fractions. These fractions are separated and dry. आता ह्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय इल्युट्रेशन मेथडचे, ही जी मेथड आहे ही प्रोसेस इज कंटिन्युअस, ही जी मेथड आहे कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. त्यानंतर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्रॅक्शन रिक्वायर्ड, द सेम नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ डिफरंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॅन बी कनेक्टेड. द सेपरेशन इज क्विक ॲज कम्पेअर टू अदर मेथड ऑफ सेपरेशन. द ॲपरेटस इज मोर कॉम्पॅक्ट दॅन ॲज दॅट यूज सेडिमेंटेशन मेथड. याचे डिसएडव्हान्टेजेस काय आहे? The main disadvantages of this method is that the suspension of solid particles has to be diluted, which may not be desired in certain cases. This is the elucidation method. And what discussed in this lecture also, as well as in this chapter, we discuss about the size separation. Size separation काय आहे? सारखी साईज असलेले पार्टिकल्स सेपरेट करणं म्हणजे साईज सेपरेशन. मग साईज पावडरचे काय काय ऑफिशियल स्टँडर्ड आहे? कोर्स पावडर आहे. कोर्स पावडर म्हणजे काय? 10 नंबरच्या स्यूमधनं पास होणार आहे. मॉडरेटली कोर्स पावडर म्हणजे काय? 22 नंबरच्या स्यूमधनं पास होणार आहे. मॉडरेटली फाईन पावडर 44 नंबर स्यूमधनं पास होणार आहे. फाईन पावडर 85 स्यूमधनं पास होणार आहे. व्हेरी फाईन पावडर 120 स्यूमधनं पास होणार. स्यूज काय आहे? स्यूज हे फार्माकोपियल टेस्टिंग आहे, कन्स्ट्रक्टेड विथ wire cloth and square meshes woven from wires of bronze, stainless steel or any other suitable material. Standard for sieve मध्ये काय? number of sieve, nominal size of aperture, nominal diameter of the wire, approximate percentage sieving आणि tolerance area, tolerance average aperture size. त्यानंतर साईज सेपरेशनच्या मेथड आहेत. साईज सेपरेशनच्या किती मेथड आहेत? 4 मेथड आहेत. सिविंग, सायक्लॉन सेपरेटर, एअर सेपरेटर आणि इल्युट्रेशन. यामध्ये सिविंग पाहिली आपण, सायक्लॉन सेपरेटर कशाच्या बेसवरती, प्रिन्सिपल काय त्याचं, सेंट्रिफ्युगल फोर्स आणि पार्टिकल साईज आणि पार्टिकल डेन्सिटी. वर्किंग पाहिली, कन्स्ट्रक्शन पाहिलं, युजेस पाहिले. एअर सेपरेटर सेम ॲज प्रिन्सिपल, सायक्लॉन सेपरेटर, देन कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग. देन इल्युट्रेशन मेथडमध्ये काय पाहिलं आपण? इल्युट्रेशन मेथड कशाच्या बेसवरती सेपरेट होते? ऑन द बेस ऑफ डेन्सिटी ऑफ पार्टिकल साईज. हाय डेन्सिटी आणि लो डेन्सिटीच्या बेसवरती ते काय होतं आहे? सेपरेट होतं आहे. आफ्टर लिव्हिगेशन नंतर ड्राय पावडर आणि पेस्ट मेड काय होतं? लिव्हिगेशन प्रोसेस होते. आणि ही इल्युट्रेशन टँकमध्ये मिक्स झाल्याच्यानंतर क्वांटिटी ऑफ वॉटर त्यामध्ये ॲड केल्याच्यानंतर सॉलिड पार्टिकल्स आर युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड होतात. लिक्विड बाय स्टरिंग, देन अलाउडेड टू द सेटल डाऊन. कशावरती डिपेंड आहे? डेन्सिटीवरती डिपेंड आहे.
Okay. Then as like we cover here chapter size separation. या ठिकाणी आपण साईज सेपरेशन चॅप्टर कवर केला. रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.